देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਵੰਦਨਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰदेश टीवी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ राजीव भास्कर। सो राजीव, सब तो पहला गल करांगे किसानी संघर्ष की। सरकार ने किसान जथेबंदियां नूं कल दा सद्दा दिता गलबात करन दे लई और ये भी कहा है कि वो किसानां दी जिहड़ी 4 शर्तां ने वो भी सुनणगे, उहदे उपर भी गलबात करनगे। अजिहा सरकार कह रही है, तुहानूं की लगता है कि इस वारी गलबात जिहड़ी है वो किसी पासे लगेगी, कोई नतीजा इस बार निकलेगा? खैर नतीजा तो कल की गलबात तो बाद ही पता लगेगा, पर फिलहाल अगर असी इस पूरे गलबात की पिछोकड़ नूं देखीए तो शुरू में जदों ये 3 कानून पास होए पार्लीमेंट दे विच, उस तो बाद राष्ट्रपति ने साइन किए, तदों तो ही इन्हां 3 कानूनों का विरोध शुरू हो गया सी। पंजाब दे विच तकरीबन 2 महीने किसान सड़कों ते बैठे रहे, रेल ट्रैक ते बैठे रहे और उन्हां दी मंग सी कि MSP नूं उन्हां नूं इंश्योर किया जाए और APMC शुड कंटीन्यू। पर इन्हां दोनों मंगां दे उत्ते सरकार ने कोई जवाब नहीं दिता। फिर दिल्ली चलो का ऐलान होया, 26 तरीक नूं किसान दिल्ली जान लगे और दिल्ली जान वेले किद्दां हरियाणा सरकार ने उन्हां दे उत्ते पानी दी बौछारां, इत्थे तक कि हाईवे नूं खाइयां खोद दित्ती गई है कि भी यह अगे ना पान। पर कोई भी किसी भी सरकार दी, भावें हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार दी, इस तरह की कोशिश नाकामयाब हो गई और जद किसान सारे बैरीकेड्स तोड़ के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तक पहुँच गए। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुँचन तो बाद तुहानूं याद होएगा जिस तरीके नाल आंसू गैस के गोले छड्डे गए, पानी की बौछारां छड्डी गई और यह कहा गया कि तुहानूं असीं सेफ पैसेज दिंदे हां, तुसीं बुराड़ी दे विच जिहड़ा निरंकारी सभा मैदान हैगा उत्थे तुसीं इकट्ठे हो जाओ। खैर किसानां ने रिजेक्ट करती, गलबात का दौर शुरू होया। पहली जिहड़ी गेड़े की गलबात सीगी उहदे विच कोई नतीजा नहीं निकलिया। दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, यानी 5वें गेड़े दे विच भी किसानां ने जिन्ने भी आगू सीगे सारिਆਂ ने यस और नो, यानी यह पर्चियां सरकार दे केंद्रीय मंत्रियों नूं दिखाती कि अगर तुसीं इन्हां कानूनां नूं वापस लैंदे हो तो असीं अगे गलबात करन नूं तैयार हाँ, यस और नो। खैर उस तो बाद 9 दिसंबर की एक डेट दी गई, लेकिन उस तो पहले 7 दिसंबर को अमित शाह उन्होंने कुछ जथेबंदियों नूं अपने घर बुलाया, वो घर नहीं गए। फिर एक कॉमन प्लेस रखा गया जिथे यह मीटिंग हुई। उस मीटिंग दे विच भी कुछ कोई सिट्टा नहीं निकलिया, कोई सिरा नहीं निकलिया। पर उस मीटिंग दे विच अमित शाह उन्होंने यह गल मन्नी सीगी कि साडे तो यह गलती हुई कि असी किसानां नूं इन्हां कानूनां नूं पास करन तो पहले कॉन्फिडेंस विच नहीं लिता। उस तो बाद एक डेडलॉक आ गया, 9 दिसंबर की गल नहीं शुरू हो पाई। 9 दिसंबर तो बाद एक प्रस्ताव सरकार ने किसानां नूं भेजिया, किसानां ने उस प्रस्ताव नूं सिरे तो नकार के एक चिट्ठी वापस भेज दी। यानी 21 दिन तकरीबन चिट्ठी चलती रही। सरकार की चिट्ठी आई, फिर किसानां ने चिट्ठी लिखी, पर हुण किसानां ने एक बड़ा वड्डा फैसला लैंदे हुए 2-3 दिन पहले यह फैसला किया कि असीं गलबात करन नूं तैयार हाँ और 29 तरीक नूं 11 बजे यह गलबात हो सकती है। और उहदे उन्होंने अपना एजेंडा भी सैट किया। वो 4 एजेंडे सीगे, जिस मेरे ख्याल नाल तुहानूं भी पता होएगा या साडे श्रोतिਆਂ नूं भी पता होएगा। एक कि यह जिहड़ा कानून वापस होणगे इहदी प्रक्रिया की होएगी। दूजा जिहड़ा तुसीं MSP दे उत्ते गारंटी देने वाला कानून बनाना है वो किद्दां बनाओगे। तीजा इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 दे विच जिहड़े किसानां दे खिलाफ कुछ लिते जाने वाले फैसले है उन्होंने खत्म किया जाए। और चौथा पराली जलाण दे उत्ते जिहड़े किसानां दे खिलाफ केस होए ने या जुर्माने का प्रोविजन है उन्होंने रद्द किया जाए। सरकार ने दोबारा चिट्ठी भेजी किसानां नूं, कल का सद्दा यानी 30 तरीक नूं कल मीटिंग 11 बजे 2 बजे किसानां दे नाल रखी गई है। उस मीटिंग दे विच हालांकि सरकार ने बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिता है कि तुहाडे रेज किए हुए मुद्दिआं नूं असीं डिस्कस करांगे। डिस्कस करन तो बाद अगर कोई ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ निकलता है या कोई सुलह होंदी है तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। खैर ਇਹ पॉजिटिव नोट ਤੇ ਗੱਲ शुरू हो रही है। ਅਸੀਂ भी पॉजिटिव नोट ਤੇ ही इस ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ अंदाज़ा ला सकते हैं कि शायद कोई ਵਧੀਆ चीज़ निकल आए, पर लगता नहीं। कारण किसान अपनी मंग ते अड़े हुए हैं। सरकार भी जगह जगह ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि यह कानून किसान के हित च है। पर वो किद्दां हित च है, इस गल नूं एक्सप्लेन करन दे विच भावें मोदी साहब होण, भावें तोमर साहब होण या सरकार के होर मंत्री, वो हजे तक फेल ने। अच्छा राजीव, इस बार किसानां दीयां 40 जथेबंदियां नूं बुलाया गया। पिछली बार ये जथेबंदियां की गिणती 13 सी शायद। जिहड़ा सियासी दा पिछली बार सरकार ने खेडिया सी
ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜੈਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਫੇਲ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਘਿਰਾਵ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਾਜੀਵ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ BSL ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Jio ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੜੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਦਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮਨਾਏ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ 1800 2000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਭਾਵਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੁਭਾਵਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ MSP ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਜਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10-10 12-12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲਣ। ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਗੂਰ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਰਾਜੀਵ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।